नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवी दिल्ली विच वीडियो कानफ्रेंस राहीं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC की 5वीं लड़ी की शुरुआत की। DRDO ने दुश्मन के राडार के खतरे खिलाफ भारतीय हवाई सेना के लड़ाकू जहाज़ों की सुरक्षा लई तकनीक विकसित की। सूचना ते प्रसारण मंत्री और युवा मामलों ते खेडों बारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ के हिमाचल भवन तो हिमाचल प्रदेश लई जन आशीर्वाद यात्रा की अगवाई की। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश विच साल 2025 तक 1000 नवे एयर रूट और 100 नवे हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। भारत विच पिछले 24 घंटे दौरान 36,401 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 39,157 कोरोना मरीज ठीक होए। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 97.53% हुई। हुण तक देश भर विच 50 करोड़ 64 लाख टीकियां दी खुराकां दित्तियां गईयां। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी खेतर विच सुरक्षा बलों नाल मुकाबले दौरान एक आतंकवादी मारिया गया। एक JCO शहीद। ते फिट इंडिया मुहिम तहत BSF वालों जम्मू तो गुजरात के ढाणी लई कड्ढी जा रही साइकिल रैली आज दीनानगर पहुंची। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नवी दिल्ली विच वीडियो कानफ्रेंस राहीं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC की 5वीं लड़ी की शुरुआत की। पहलियां 4 लड़ियां के मुकाबले 5वीं लड़ी विच बहुत सारियां चुनौतियां ने। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵਾਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ जा रहे नवे उत्पादों को घरेलू खरीद का भरोसा मिलिया है। साल 2025 तक भारतीय रखिया खेतर में 50 खरब डॉलर का अर्थचारा हासिल करने के टीचे नाल भारतीय रखिया खेतर में अहम योगदान पाने के योग बनाएगा। इस मौके बोलदे रखिया मंत्री ने कहा कि देश ने रखिया खेतर में आत्मनिर्भरता वाल एक होर कदम अगे वधाया है। उन्हें कहा कि सानू इनोवेशन हब बनने वाल अगे वधना पवेगा। रखिया मंत्री ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में इस वेले सुरक्षा ताना बाना बड़ी तेजी नाल बदल रहा है। साडियां कौमी सुरक्षा दीयां चुनौतियां भी वध रहीआं ने ते ਇਹ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सरकार थिंक टैंक सनत स्टार्टअप और इनोवेटर्स मिलकर काम करन जिस नाल सुखावे नतीजे छेती तो छेती संभव हो सकन। जिस समय हमारा देश अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उस समय स्वदेशी तकनीकों और इनोवेशन को समर्पित डिस्क 5 की लॉन्चिंग कर हम रक्षा क्षेत्र में स्वाधीनता की ओर एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। डिस्क 5 चैलेंज अपने पुराने एडिशन से आगे बढ़ते हुए देश में इनोवेशन, डिजाइन और डेवलपमेंट को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ DRDO ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। फिलहाल इस तकनीक ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ DRDO ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। DRDO ਦੀ ਯੋਧਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ DRDO ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਉਨਤ ਸ਼ੇਫ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫ ਕਾਟੇਜ 118/1 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सूचना ते प्रसारण मंत्री और युवा मामलों के खेडों बारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ के हिमाचल भवन तो हिमाचल प्रदेश लई जन आशीर्वाद यात्रा की अगवाई की। जन आशीर्वाद यात्रा परमाणु तो धर्मपुर, सोलन, कंडाघाट, सोगी तो हुंदी हुई आज शाम शिमला के पीटर हाब पहुंचेगी। यात्रा शुरू करने तो पहला चंडीगढ़ में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संसद मैंबर और नवे बने मंत्री लोगों तक पहुंच करन और उन्हां नाल चर्चा करके सरकार की लोक पक्षी सोच और भारतीय जनता पार्टी के वख-वख मुद्दों ते विचारां तो जाणू करवाउण। जब अपनी कैबिनेट बनाई तो आज तक की सबसे युवा कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी ने युवा भारत के लिए बनाई है। इस सोच के साथ बनाई है
कि आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव तो पूरा देश मनाएगा, लेकिन संकल्प लेगा कि जब शताब्दी समारोह मनाएंगे, 100 साल मनाएंगे, तब भारत को विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम काम करके दिखाएंगे। इस यात्रा दौरान भाजपा के सूबा प्रधान सुरेश कश्यप ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰਵਾਣੂ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੈਜਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 1000 ਨਵੇਂ 에ਅਰ ਰੂਟ ਅਤੇ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਾਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 67 ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 75 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 61 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 1000 ਨਵੇਂ 에ਅਰ ਰੂਟ ਅਤੇ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 363 ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਅਤੇ 59 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 36401 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 530 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,33,049 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕੇ 3,64,129 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 149 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 39,157 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ 3,15,25,080 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 97.53% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 1.34% ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 56,36,336 ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ SS ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੁਲਾਰੇ S ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਕੁੱਦੂਕੋਟਈ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਮਯਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਅਗਸਤ 1887 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। என்றும் அடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம், என்றும் அடியும் எங்கள் ਅੜੀਮਈਨ ਮੋਗਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ 1939 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਅਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 28 ਮਾਰਚ 1943 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਸੀ ਵੀ ਏ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਇਕਾਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਯੂਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ 1924 ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਾਇਕਾਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਇਕਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਕੋਝੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਯਾਨੂਰ ਤੱਕ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ 1931 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਯੂਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ 1936 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਵਣਕੋਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1938 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਪੂਜਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਪੁਨੇ ਪਪਰਾ ਵੇਲਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਇਆ। 19 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ JCO ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਕੈਰੀਓ ਤੇ ਕਲਿਆਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦਾ JCO ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ BSF ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਢਾਣੀ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੋਈ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ BSF ਦੇ DIG ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਏਕ ਭਾਰਤ श्रेष्ठ भारत समेत केंद्र सरकार के होर ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामों बारे जागरूक किया जा रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम है, इसमें हमारी ये साइकिल रैली सीमा सुरक्षा बल की ये जम्मू की ओक्ट्राय पोस्ट से आ रही है और ये कल रात को इन्होंने माधोपुर में नाइट स्टे करा था और आज ये गुरदासपुर में जा कर के रुकेंगे। ये फिट इंडिया कैंपेन जो हमारे परम सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो चलाया है उसकी दिशा में एक कदम है और ये यात्रा ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੀਲਡਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੂਚਾ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਗੋਦਾਮ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਦਾਮ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।